मैं शुरुआत इस पॉइंट तो वीज़ा स्ट्राइक इस तरीके का समझा जाए कि एक तरीके ना मैसेज देने की कोशिश है कैनेडा नूं कि बर्दाश्त नहीं कर सकते असी कि भारत विरोधी सरगर्मियां तुहाडे देश दे विच हुंदियां रहन। पॉइंट नंबर 2, जो MEA के स्पोक्सपर्सन बैठ के मीडिया को पूरी जानकारी दे रहे सी तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिता, सुरक्षा कारणों करके असी डिसीजन लै रहे हैं, वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर रहे हैं। इसका भाव की है और की मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय सेंटर की गवर्नमेंट कैनेडा नूं या पूरी दुनिया नूं? जैस्मीन जी मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? मेरी सॉरी जी, पहला तुहाडा मैं सवाल नहीं सुन सकी, देयर वाज ऑडियो कनेक्शन च कोई फर्क सी। प्लीज तुसी जे अपना सवाल मैं रिपीट करदा घट शब्दां दे विच रिपीट कर देना। बेसिकली जो कि हुण घटनाक्रम वापरिया, खास तौर पे मैं वीज़ा स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं कि मैसेज देना चाह रही है इस समय सेंटर की सरकार इस स्टेप दे नाल? मैं समझदी हां जी कि सब तो पहला तो एडा वड्डा एलीगेशन एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर, एक एडे वड्डे मुल्क कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक एडी वड्डी स्टेटमेंट दे दी है जिन्होंने उन्होंने बहुत सोच समझ के देना चाहिए सी और ओदियां रेमिफिकेशंस बड़ियां लार्ज होंदियां ने। और जिवें तुसी आप ही कहा कि लखां स्टूडेंट साडे हर साल जा रहे हैं और रेवेन्यू च बहुत कंट्रीब्यूशन है और ऑन टॉप ऑफ इट साडी बहुत लार्ज पॉपुलेशन, खासकर पंजाबियों की पॉपुलेशन पिछले 100 वरियां तो कैनेडा दे विच सैटल्ड है। और बहुत अफसोस की गल है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो एक एडी वड्डी स्टेटमेंट दी, उन्होंने सोच समझ के देनी चाहिए सी और डिप्लोमैटिकली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए सी। और शायद मैं ये जरूर कहांगी कि ये गल अगे वधनी नहीं चाहिए और डिप्लोमैटिकली ज्यादा ये हैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तुसी कह रहे हो कि डिप्लोमैटिक तरीके दे नाल डायरैक्टली जाके पार्लीमेंट दे विच इंडियन गवर्नमेंट का नाम लै लेना, इस करके पूरी दुनिया एक तरीके ना शॉक्ड भी सी की बोल गए जस्टिन ट्रूडो। और उस तो बाद वो अपने आप को डिफेंड करते नजर आए तो कह रहे हैं कि असं प्रवोक नहीं कर रहे भारत को, पर असं कह रहे हैं कि तुसी इस इशू के उत्ते जरूर थोड़ा फोकस करो। खैर देखो जी, हाँ, एक बार कहते हैं कि तीर निकल गया तो मुड़दा नहीं वापस, वही जस्टिन ट्रूडो के नाल हो रहा है कि एक बार क्या है कि उन्होंने खुद लग रहा है कि गलत बोल दिता या फस गया तो हुण हो तो कुछ सकता नहीं। स्टेटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं तुहाडे कोल वापस आना, मैं एक बार सारे रुक कर लवां। मेरा ख्याल जी जी तुसी ऐड कर लो जैस्मीन जी। मैं समझदी हां जी कि उन्होंने उत्ते ट्रूडो साहब दे उत्ते एक बड़ा फ्रिंज एलीमेंट जिहड़ा सिखां दा उत्थे प्रो खालिस्तानी है, उन्होंने ते बड़ा दबाव है और जिस दबाव तो उन्होंने हट के एक सोचना चाहिए। और इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड और ये सब उन्होंने बहुत बड़ी एक इमैच्योर स्टेटमेंट मैं समझदी हां कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी है। बिल्कुल, आप लगातार इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 दिनों तो लगातार इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा भी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और समझने की कोशिश सारे दर्शक भी कर रहे हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने इतनी बड़ी गल कह दी पर उस तो बाद सबूत उन्होंने हाथ में कोई भी नहीं सी। 24 घंटे निकल गए, फिर 48 निकल गए, 72 निकल गए, पर सबूत कोई भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट डायरैक्टली आके पूरी दुनिया के सामने कह रही है कि रखो सबूत ना, तुसीं दसो होया की है या क्यों इस तरीके नाल हो रहा है। आप अगे वधदे हां, मैं वीज़ा के उत्ते अज फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार रुक करदा हां, साडे नाल मेहमान जुड़े हुए ने गुरिंदर भट्टी जी, चेयरमैन ने ESS ग्लोबल दे। गुरिंदर जी, इस पूरे घटनाक्रम को किवें देख रहे हो? मैं एक स्टूडेंट दे नज़र तो समझना चाह रहे हैं, जेकर तुसीं दस सको कि एक स्टूडेंट जिन्हें 10+2 पास की है और वो बिल्कुल रेडी है या इनफैक्ट उन्हें फाइल लगाई हुई है, या फिर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि असीं अपने बच्चे को बाहर भेजना ताकि उत्थे जाके एक वधिया फ्यूचर उसका हो सके, उन्होंने सिचुएशन इस समय की है कि वाकई पैनिक वाली सिचुएशन है इस समय इस पूरे इंडो और कैनेडियन कंट्रोवर्सी के विचाले? मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नाल अपने वर्ड्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਡਰਟੀ ਫॉर श्योर। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਪਹਿਲੇ खबर अपडेट हुई है, इत्थे मेरे सामने सिस्टम है क्योंकि मैं कैनेडा दी न्यूज़ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਰॉन्ग।
No, this is new one that has happened in Winnipeg today, Thursday morning, Winnipeg ਦੇ ਵਿੱਚ just few hours ago. So it's going to get dirty. So ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2.5% ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ who are there, who have already applied for their visas because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ followed by few marriages ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। so I've been getting the calls ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੈ ਜੈਕ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I said no, this is a new India and it's a clear cut message। so ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। so ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੋਂ 50% ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ 50% ਦਾ 50% ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਪਿੱਛੇ 25 ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4.5 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨ 2013 ਔਨਵਰਡਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਔਰ $29 ਬਿਲੀਅਨ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰੋਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਟ ਦਾ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ, ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਓਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਡਰਟੀ, ਐਂਡ ਡਰਟੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੋਕਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ AK-47 ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2072 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰੈਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1943 ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਰਜੀਤ ਜੀ CPI ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਤੇ BJP ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 84 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 44 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਤੇ, ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਹਰਦੁਆਰ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ, ਅੰਦੌਰ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਰ? 32 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ MP ਬਣਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਦੇ 200 ਸਮਝੌਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੈਠਾ। ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 84 ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 84 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਚੀਨ, ਸਾਡੀ ਦੱਬ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਰੇ? ਜਾਂ ਨਿੱਜਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਗੱਲ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਰਨਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫੇਸ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਮਚਾਵੇ ਸ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਹੋ?
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਤਾ, ਟਰੂਡੋ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਬੇਸ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਰੂਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਲ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ 2 ਕਰੀਬਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ। ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਤ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਖੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੇਰਨਾਸਮੋਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 1% ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂ ਦੱਸੋ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ?
ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ। देखो जी, मैं पहला ही किया है कि मैं एक सिख परिवार तो हाँ, और ये ज्यादा सिख नहीं ने मेरे तो, और एक सैगमेंट मैं पहला कह रही हाँ, बार कह रही हाँ कि एक फ्रिंज सैगमेंट जिहड़ा फनैटिक्स दा, गरम ख्यालियां दा, वो सारे सिखां नूं रिप्रजेंट नहीं करते। ये बिल्कुल सारे सिखां नूं रिप्रजेंट नहीं करते, और इन्हों कोई हक नहीं। जो मैं इन्हों ये किया, जो कहते हैं गुरु नानक देव जी ख्याली सन और ये अकाली ने, मैं इन्हों ये पूछनी हाँ कि जो दरबार साहब की उसारी हुई तो गुरु रामदास जी ने सब तो पहला शब्द की उचारिया? उन्होंने क्या, संतां के कारज में आप खलोया, करन करावन आया राम जी। असी इस धरती तो हाँ, ये साडा मुल्क है और असी इत्थे रहना है। गोपाल जी, असी राम जी दे, कृष्ण भगवान जी दे असी विरोधी हाँ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਮਤਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਮਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2008 ਤੇ 9 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਵਿੱਚੇ ਮੀਡੀਆ, ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਛੋਰ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਰ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਰ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਾਰ ਪਲਟ ਬਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਅਰੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-20% ਹਵਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੜਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੱਚਿਆਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 10-20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਟਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਕੁਝ ਕਹਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰੋਪਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਥੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੰਗ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਨਐਸਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਪੋਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਟਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਯੂਏਪੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜੀ? ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? 13 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, 80 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, 80,000 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।